வணக்கம் நேயர்களே. கடந்த சில மாதங்களாக பார்த்தீங்கன்னா லைக் உலக அளவில் வந்து பேண்டமிக் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்களை வந்து நிறைய விதத்தில் எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு. ஒரு ஃபினான்ஷியல் பிரச்சனை, வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறனால வந்து குடும்பத்தில் நிறைய பிரச்சனை, லைக் மனதளவில் வந்து நிறைய பாதிப்புகள், ஒர்க் ப்ரெஷர்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்றைக்கி சைக்கோஜிரியாஸ்ட்ரிக் அண்ட் நியூரோசைக்காட்ரிக் டாக்டர் விஜி ஸ்ரீவத்சா அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலிருந்து வந்திருக்காரு. அவர்கிட்ட நிறைய பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. வணக்கம் டாக்டர். வணக்கம் சார். நல்லா இருக்கேன் சார். ஸோ டாக்டர் சொல்லுங்கள் டாக்டர், லைக் சைக்காலஜிஸ்ட்டுக்கும் சைக்காட்ரிஸ்ட்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் டாக்டர்? ஓகே, சைக்காலஜிஸ்ட்டை மனோதத்துவ நிபுணர்னு கூட சொல்கிறாங்க, சைக்காட்ரிஸ்ட்டை மனநல மருத்துவர்னு கூட சொல்கிறாங்க. Psychiatrist is a medically qualified doctor. Okay. 5.5 years MBBS முடிச்சுட்டு Okay. 2 or 3 or 4 years of formal postgraduate training in psychiatry. Okay. அதில் medicine, neurology, psychiatry, psychology and allied physiological sciences படிச்சுட்டு you give a university exam and you get a qualification. So, okay. Once you have finished your general psychiatry, you can subspecialize. You have old age psychiatry, you have addiction psychiatry, you have child and adolescent psychiatry, you have consultation liaison psychiatry, of geriatric neuropsychiatry. Okay. All this are subspecializations. Psychiatric oncology, that is that part of psychiatry that deals with cancers. All are subspecializations of psychiatry that can only happen after you have a basic 2-3-4 years of formal qualification in general psychiatry. Okay. Right? Now, a psychologist is somebody who is trained in, who is a non-medical person, who is trained in assessing and treating people with mental health issues through various non-medical treatments. There are various types of psychologists who practice mental health in this country. You can be a counseling psychologist, you can be a clinical psychologist, you can be a child psychologist, or you can be, you could specialize in allied subjects. For example, if you're handling a child with neurodevelopmental disability, you're a special educator. Though a special educator is not directly a psychologist, a special educator does a lot of work that child psychologists do. Now, psychologists don't generally prescribe medicines. Doctors, psychiatrists prescribe medicines. Psychologists, especially clinical psychologists who hold a minimum degree of MPhil in clinical psychology plus minus a PhD, are allowed to assess, meaning putting people through complex psychological tests, interpret those tests and do complex psychological treatments. Psychiatrists, by virtue of their training, are allowed to do a lot of things that psychologists do, but for certain complicated tests, for example, neuropsych batteries, psychometry, it is essential that it is done and interpreted by a psychologist. Okay. So, thank you for making it very clear, doctor. So, let us know, like, இந்த மாதிரி பேண்டமிக் வந்து என்ன மாதிரி இம்பேக்ட் வந்து மக்கள் மத்தியில் கொடுத்துருக்கு? ஏன்னா வந்து லைக் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ், லைக் மென்டல் ப்ராப்ளம். ஏன்னா ஆஃபீஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னும் போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 8 hours தான் ஒர்க் இருக்கும், 8 hours தான் 9 hours. இப்போ வந்து அவங்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறாங்க. லைக் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேண்டமிக் வந்து இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு டாக்டர். ஸோ இது மூலமாக வந்து என்ன மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்து சந்திக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா டாக்டர்?
ஃபைன். டிசம்பர் 2019 வூஹானில் நமக்கு ஒரு COVID-19 வைரஸ் SARS-CoV-2 இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்ச பிறகு மார்ச் வரைக்கும் the impact in India was not so great. லாக்டவுன் மார்ச்லேருந்து போட்ட பிறகு first was a lot of irrational fear. Infodemicனு பேர். Now this caused a whole lot of problems in the field of mental health, in the field of physical health, families and financially. Now if you look at mental health issues, you have depression, you have anxiety, you have worsening of repetitive behaviors, you have post-traumatic stress symptoms where there are recurrent flashbacks of what happened during the pandemic time. You have suicides, you have worsening of substance use problems like alcohol, smoking, psychosis, and family related issues where probably they were hidden earlier because people were spending a lot of time away from one another at the office. இப்போ ஆற்றுல 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் பக்கத்து ரூம்லேயோ டைனிங் டேபிள்லேயும் ஒர்க்கிங் டேபிள்லேயும் உட்காந்து வேலை பண்ணும்போது there are flare-ups of interpersonal difficulties within the families. This has been a lot of issue, this has generated a lot of interest and has created a lot of trouble, especially in terms of domestic abuse and domestic violence. The other thing that COVID-19 has thrown up is a lot of new terms in mental health that we've never used earlier. COVID-19 related neuropsychiatric syndromes wherein you don't have to be affected by COVID. The virus has various effects on the central nervous system. Even though you're not affected, it can indirectly cause problems. This coupled with other difficulties around you, financial, social, restrictions in physical movement, make it a problem. This is something that we've been observing over time. It is necessary that we identify these difficulties early on and treat them completely. ரைட் டாக்டர். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விஷயங்கள் டாக்டர் என்னென்னா ஃபியர், அதுக்கப்புறமேட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, ஆங்ஸைட்டி, ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி டாக்டர் ஹேண்டில் பண்ணலாம்? ரைட். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து you're not alone in this ஃபைட்டுங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். This virus has affected the world completely and a small bug has brought the world to a standstill for the last 1.5 years. And we're still recovering from the fallout of that. Reduce the amount of time you spend on the internet, social media, trying to get information on the pandemic. You should only listen to regulatory bodies in India and listen to authentic information. For example, regulatory bodies in India include the Indian Council of Medical Research, the Ministry of Health and Family Welfare, the Indian Medical Association, and the state governments and the local bodies. It could be the Department of Health and Family Welfare at the state level, and the district medical officers, and the Department of Health Services at the district level, who will give you relevant and valid information about the virus and its associated problems. It is necessary to not spread incorrect information about the virus, which is punishable under law. It is also important for an individual to not spread information about friends, colleagues, families
affected by the virus on social media. If you have to communicate amongst your close circle, you can communicate, but try not to put names or addresses on social media, because if the aggrieved person wants to sue, he can sue you. Oh, okay. Right? The law permits action to be taken against a person who publishes names of those who are affected by COVID on social media. Okay. Please try to not get into any kind of trouble there, right? It is essential for you to be a good human being during this time. See if you can help other people. See if you can go that extra mile to care for your neighbors, friends and family. It's essential, however, to care for yourself as a person. Identify early warning signs of depression and anxiety that could include lack of sleep, lack of appetite, impaired concentration, getting up tired in the morning, feeling tired throughout the day, feeling like crying sometimes, getting angry easily, feeling helpless about the whole thing, sometimes wondering whether we'll ever get out of it. And if you have any thoughts about death or dying, or why is God punishing you, or any suicidal wishes, you would need to promptly contact a mental health professional who will guide you in the right direction. டாக்டர் லைக் வந்து கரெக்டாக ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க டாக்டர். என்னென்னா இந்த மாதிரி நேம்ஸ்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடாது. லைக் அவங்க நினச்சாங்கன்னா வந்து ஒரு கேஸ் கூட போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது. ஏன்னா ஒரு வியாதி ஒருத்தவங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா வந்து அவங்களுக்கு சப்போஸ் ரெக்கவர் ஆனதுக்கப்புறமா அவங்க அதை பற்றி நினைக்கலாம், வெளியில் சொல்லிட்டாங்களே, வேறு யாராவது வந்து நம்ம பக்கத்தில் கூட வரமாட்டாங்க உனக்கு கோவிட் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் டாக்டர். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் டாக்டர், இப்போது ஒரு கோவிட் எஃபெக்ட் ஆகுது, லைக் வந்து ஒரு கப்பலாக இருக்காங்கன்னா ஒரு 2 பேருக்கு வந்து எஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ 2 பேரும் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வராங்க. ஸோ ஒன் பிகம் மோர் சீரியஸ், லைக் கோயிங் டு வென்டிலேட்டர் சப்போர்ட். இன்னொருத்தங்களும் வந்து லைக் ஐசியூவில் இருக்காங்க. அப்படின்ற பட்சத்தில் யாராவது ஒருத்தங்க தவறிடுறாங்க அப்படின்னும் போது இன்னொருத்தங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை வந்து எப்படி கன்வே பண்ணுவீங்க டாக்டர்? இல்லை வந்து அவங்க குணமான வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவீங்களா? இல்லை வந்து அந்த ப்ராசஸ் என்ன மாதிரி இருக்கும் டாக்டர்? சார், இது ஒரு கஷ்டமான கேள்வி. அதோட பதில் கூட இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஐ வில் ட்ரை டு ஆன்சர் டு த பெஸ்ட் ஆஃப் மை அபிலிட்டி. இங்கே பாருங்கள், இப்போ வந்து 2 பேர் வராங்க, ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ஒரு 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 குடும்பத்தில் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வராங்க, இல்லைன்னா மதர் சன், அ ஃபாதர் சன் வராங்க, அ ஃபாதர் டாட்டர். We admit in the hospital, we take care of them, and we find that we are not able to save one person, and the other person is still on oxygen support. Ventilatorல தான் இருக்கணும்னு இல்லை, but it could be other forms of oxygen support. The most difficult bit is when to break bad news. First, it is important for the doctor to prevent becoming numb. In the last couple of weeks, it was much better off now. When we were really short of beds, there have been days when we have gone home numb for the sole reason that somebody we saw today in the ward out of the ICU is not there 1 week later, right? Or we have families who come into the hospital and we're not able to save one person, and the other person is fighting for his or her life, and when they get better, when do you break the news? Here is where teamwork is necessary. ஒரு டாக்டராக இது பண்ணக்கூடாது, ஒரு கூட்டமாக பண்ணுறது எனக்குமே பெட்டர். This team ideally consists of a critical care intensivist, a general physician, a mental health professional, could be a psychiatrist or a psychologist. Now, இப்போ gauge the family, discuss with the surviving members of the family, get their understanding as to when you need to break bad news, assess preparedness of the person who is
just coming out of COVID-19 to break bad news. Once an understanding has been reached, then it's better to do it as a team. But if you cannot do it as a team, let the critical care physician break the news first, because the family has formed a bond with the critical care physician during 15 days or 30 days or 45 days of hospital stay. Once the news is broken, the mental health professional quickly steps in. Please make sure that there is no gap or very little gap between the time the critical care doctor has broken bad news and the psychiatrist or clinical psychologist stepping in. Encourage the person who has lost a loved one to cry. Don't stop the person from expressing her feelings. Listen more at that time than interrupt. Now, talk to the family also and understand their emotions. Help them find a purpose to live. It's important to help them find a purpose to live after the demise of a loved one who is not there. It's tough, it's not easy, there are no clear guidelines. It has to be decided on an individual basis. ஒவ்வொரு கிளினிக்கல் சினாரியோ ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். எல்லா டைமும் நீங்கள் ஒரே மாதிரி பண்ண முடியாது. நிறைய சென்சிட்டிவிட்டி வேணும், நிறைய பொறுமை வேணும். நீங்கள் இது அவசரமாக பண்ண முடியாது. இது ஒரு செஷன் இல்லை. Your critical care intensivist colleague has broken bad news. நீங்கள் போய் உங்ககிட்ட பேசுகிறீங்க. Your job starts there. Please schedule follow-up interviews so that they come and talk to you about their feelings till such time they are able to reconcile to the fact that the person is not there anymore and they have to get along with their lives. ஸோ வந்து எப்படி வந்து அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறோம் அப்படின்றத பற்றி பேசியிருந்தோம். இப்போ வந்து இந்த சூசைடல் தாட்ஸ்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு வரும் டாக்டர். லைக் வந்து தனியாகவே இருக்கிறதுனால, லைக் ஒரு இப்போ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தனியாக மாட்டிக்கிறாங்க, அவங்க வீட்டுக்கும் போக முடியல, கூடையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் தனியாக இருக்காங்க. அது இல்லாமல் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தீங்க. லைக் வந்து ஆஃபீஸ் போகும்போது கொஞ்சம் அவையில் இருக்கும்போது, பக்கத்தில் இருக்கும்போது டைனிங் டேபிள் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க, பக்கத்தில் ரூம் ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லைக் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை தவிர்க்கணும்னா, சூசைடல் தாட்ஸ் வரதை தவிர்க்கிறதுக்கோ இல்லை வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனையை வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக என்ன மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணலாம் டாக்டர்? ஃபர்ஸ்ட், இப்போ முதல்ல சூசைடல் தாட்ஸ் தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறத பார்க்கலாம். ரெண்டாவது கட்டமாக மற்ற வீட்டுக்குள்ளார ஆர்குமெண்ட்ஸ் வருது எப்படி தவிர்க்கலாங்கிறத பார்க்கலாம். நவ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். எனக்கு இந்த தாட்ஸ் வந்தால், எனக்கு இந்த தாட்ஸ் வருதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு என்னோட மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொவைடர் கிட்டக்க நான் கண்டிப்பாக ஃபோனில் பேசணும், இல்லைன்னா ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன், இல்லைன்னா நேரில் போய் பார்க்கணும். ஒரு வேளை நேரில் பார்க்க முடியலைன்னா there has to be somebody I need to talk to. என்னோட ஃபேமிலி கிட்டக்க என்னோட நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நான் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியணும். In an Indian scenario, it may not be very easy, unlike in the West where communication becomes easy. இங்கே நான் கம்யூனிகேட் பண்ணினா, எனக்கு சத்து போகணும் போல இருக்குன்னு கம்யூனிகேட் பண்ணால், the next answer would be எதுவும் ஆகாது, it will all go away. But it won't go away. It's a problem that has to be managed. Close observation. யாருக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸ் வருதோ அவங்கள தனியாக விடக்கூடாது. பாத்ரூமில் இருக்கிற latches ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. Remove sharp objects from the bathroom or anywhere in the house. Remove the lock from the bedroom. They should not be able to lock their bedroom. They should be easily accessible even in areas where privacy is required, like the bathroom and the bedroom. Contact a mental health professional immediately for help and don't delay assistance. The family should understand, குடும்பத்தில் இது ஒரு physical problem.
இந்த physical problem or rather it's a medical problem. இந்த medical problemத்துக்கும் டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர்டென்ஷன், கொலஸ்ட்ரால், ஹைப்போதைராய்டிசம்க்கும் எந்த வேறுபாடு இல்லைங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். WHO has described depression as a hidden pandemic. It need not be hidden. It's a medical problem. இப்போ சுகர் இருந்தால் நம்ம ஹைட் பண்ண முடியாது இல்லையா, அதே மாதிரி டிப்ரெஷன் இருந்தால் ஹைட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அண்ட் சூசைடல் ஐடியேஷன் எல்லா டைம்லையும் டிப்ரெஷன் இருந்தால் தான் வரணும்னு இல்லை. There could be other factors that we have to look into. It is necessary to save a life at that point in time. இப்போ the other issues, 8 மணி நேரம் வேலைக்கு போகிறாங்க, இப்போது 8 மணி நேரம் பக்கத்து டேபிளில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, இல்லைன்னா பக்கத்து ரூமில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ ஆர்குமெண்ட்ஸ் வரதான் செய்யும். ப்ளீஸ் ஹாவ் யுவர் பவுண்ட்ரிஸ். when you're working. When you are at home, you are at home. When I mean boundaries, physical boundaries illa. You cannot convert your residence into a workplace. Workplace la irukra ungalku clean table, no interruption, access control tags ella veetla kondu vara mudiyadhu. Please don't ever try to do it. It would be a disaster. What can you do? Work பண்ணும்போது ஒர்க் பண்ணுறீங்க. Use headphones. Make sure that there's an enclosed area where you are working with minimal interruption. Frequent breaks எடுத்துக்கணும். Ensure that you are well hydrated and where you eat at a right time. Nutrition is extremely important. And don't compromise on your nutrition. Don't compromise on your sleep. இப்போ breaks எடுத்துக்கும்போது please ensure that in that time of short breaks that you're taking, you do something constructive, not work related. Go spend time with your dog, go for a little walk inside the house, spend time with your children. Ensure that something can be quickly cooked in the kitchen before you get back to your work desk. And it is important for managers at the office to understand that when you're working from home, the work desk will be a mess. You could have the child wanting to talk to the parents. The dog or any pet at home would want to sit on the computer screen or the computer keyboard. It is important for you to understand that a slight amount of flexibility is required. As long as work is completed, it is all right. It is very difficult to do this, but managers also should understand that there is a work-life boundary. Office life, it is an 8-hour work, and if you're going home after work, if you're working from home, the same principle matters. Only that where you are working becomes different. If somebody is working 24/7, compromising on sleep, there will be a rapid burnout and worsening of pre-existing problems that can easily be avoided. அதே மாதிரி டாக்டர், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களும் வந்து வீட்டில் தான் டாக்டர் இருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்கூலுக்கு போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்து விளாண்டு, ஸோ அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் இந்த 1.5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ வந்து இப்போ அவங்க வீட்டில் இருக்கும்போது பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்ட்னஸை கொடுக்கணும், என்ன மாதிரி விஷயங்களை சொல்லணும், அவங்க வந்து வீட்டிலே இருக்கிறனால எந்த விதமான ஆக்டிவிட்டியும் லைக் விளையாடுறது இல்லை வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்காம இருக்கிற இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அவங்களோட மனநிலை என்ன மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்? குழந்தைங்களுக்கும் அடல்ட்ஸ்க்கு இருக்கிற அதே ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாங்க. டிப்ரெஷன், ஆங்ஸைட்டி, ரெப்பிட்டேட்டிவ் பிஹேவியர், சூசைடல் தாட்ஸ் வரலாம். ஆனால் ஒவ்வொரு டெவலப்மெண்டல் ஏஜ் குரூப்லேயும் அது அந்த டெவலப்மெண்டல் ஏஜ் குரூப்புக்கு தக்கபடி it will present. For example, a 10-year-old child can have a school refusal. நான் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன், நான் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் பண்ண மாட்டேன், முரண்டு படிக்கலாம்.
எனக்கு இந்த சாப்பாடு வேண்டாம், give me something else. சரியா? This is an early warning sign of depression in the child. ஓகே ஓகே புரியுறதா? இப்போ ஒரு 18 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மனசு சரியில்லை, எனக்கு வந்து தூக்கம் வரல, இதெல்லாம் கிளியராக தெரியும். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ்லையும் ஒரு மனசு சம்மந்தப்பட்ட தொந்தரவு அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு தக்கப்படி தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணும். இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். இப்போது பேரண்ட்ஸும் சில்ட்ரனும் அவளுக்கு ஒரு டைம் டேபிள், ஒரு ரூட்டீன் கொண்டு வரணும். இந்த ரூட்டீனில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு யாருக்குமே தங்களுடைய எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ்க்கு ஆக்சஸ் இருக்கக்கூடாது. கீப் இட் சம்வேர் இன் அ பேஸ்கெட். அந்த 1 மணி நேரமோ 2 மணி நேரமோ டாக் டு ஈச் அதர், ப்ளே கேம்ஸ், டூ சம்திங் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் எவ்ரி டே. தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு ஃப்ளாட் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கும்போது வெளியில் போக முடியாத ஒழிய வீட்டுக்குள்ளார சில்ட்ரன் விளையாடிக்கலாம். ஸோ என்கரேஜ் தட். மொட்டை மாடியில் டெரஸ் போய் விளையாடிக்கலாம். என்கரேஜ் தட். Encourage children to have their own little groups where they play and ensure that there is a parent supervising. Parent supervise பண்ணணும் எப்போதுமே குழந்தைங்க விளையாடும் போது. இந்த டைமில் குழந்தைங்க நியூ கேம்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணிக்கணும்னு அவள் பண்ணிக்கட்டும். Encourage them to do things like, you know, for Ganpati, let them go and நேரில் போய் இன்விடேஷன்ஸ் கொடுக்க முடியாமல் இருந்தாலும் ஃபோன் பண்ணியாவது லெட் there be a small meeting. நீங்கள் போய் இன்விடேஷன்ஸ் கொடுக்கறத விட let them do it. ஒரு சின்ன கம்யூனிட்டி ஒரு ஃப்ளாட் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கும்போது ஒருத்தர் மீட் பண்ணிக்கலாம். கோர்ஸ் வித் மாஸ்க் அண்ட் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங். ஒருத்தருக்கு வீட்டுக்குள்ளார போகக்கூடாதுன்னு இல்லை. ஸோ ட்ரை அண்ட் என்ஷூர் தட் there is a social connectedness. It is important that way. Even if you don't have a big meeting, ஒரு சின்ன மீட்டிங் வேர் குழந்தைங்க விளையாட முடியும், பேரண்ட்ஸ் மீட் பண்ண முடியும். சே காரிடரில் சே a small game of shuttle badminton if it is possible with social distancing of course. இது பண்ணிட்டேன்னா இந்த மொனாட்டனி குறையும், போர்டம் குறையும், கொஞ்சம் பெட்டராக அவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும். ஓகே டாக்டர், கண்டிப்பாக வந்து இது ரொம்ப முக்கியமாக அட்ரஸ் பண்ணுற விஷயம். ஏன்னா அது குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கும் சொல்ல தெரியாது, எனக்கு கடுப்பாக இருக்குது இதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள், இப்போ சப்போஸ் இந்த சாப்பாடு வேணாம் அப்படின்னு முரண்டை பிடிக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா லைக் இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் டாக்டர். அகைன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குழந்தைங்கன்னா வந்து இப்போ சின்ன வயசுலாம் இருக்காங்க டாக்டர், ஒரு 3 to 7 years இந்த மாதிரி கிட்ஸ் வந்து இந்த ஃபோனு நிறையா வச்சுட்டு பார்க்குறது, இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து அதிகமாகிடுச்சு டாக்டர். அதை வந்து பொறுமையாக எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் டாக்டர்? அதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்கா டாக்டர்? இருக்குது. சின்ன குழந்தைங்க ஃபோன் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது, வீடியோ கேம்ஸ் நிறைய விளையாடுறது, இட் இஸ் அ சைன் ஆஃப் போர்டம். அந்த டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜில் அவளுக்கு டாய்ஸோட விளையாடணும், அவளுக்கு அவளோட வயசில் இருக்கிற குழந்தைங்களோட விளையாடணும், பேரண்ட்ஸோட இன்டராக்ஷன் இருக்கணும். நம்ம எப்படி பேரண்ட்ஸோட இன்டராக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமோ பார்க்கணும். அந்த ஏஜில் குழந்தைங்க எப்படி விளையாட முடியுங்கிறது பார்க்கணும். ஒரு நாள் ஃபார் அ டே எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் 1 மணி நேரமோ 2 மணி நேரமோ இல்லாமல் இட் இஸ் எசென்ஷியல் டு பி ஏபிள் டு டூ இட். அந்த மாதிரி பண்ணினா போர்டம் குறையும், வீடியோ கேம் அடிக்ஷன் கொஞ்சம் குறைக்க முடியும். பட் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். இந்த டைமில் வந்து வித் திஸ் அன்பிரடிக்டபிள் வைரஸ் ஒரு நாள் நல்லா இருக்குது, அன்லாக் பண்ணிடுறோம் ஃபுல்லாக, இன்னொரு வேவ் வருது, ஸோ வி லாக் அகெயின். இந்த டைமில் வந்து ஒரு ப்ரெடிக்டபிள் ரூட்டீன் கொண்டு வர முடியாது. இந்த அன்பிரடிக்டபிலிட்டி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுட்டு வீட்டுக்குள்ளார என்ன பண்ண முடியுமோ கண்டிப்பாக பண்ணணும். மேபி ட்ரை அண்ட் ப்ளே கேம்ஸ் வித் த சைல்டு. Try and see how the child can interact with other family members. நேரில் பார்க்க முடியலனாலும் வீடியோ காலில் ஏதாவது கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும்.
டாக்டர் லைக் இந்த கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்ஸுக்கும் வந்து பிறந்த டாக்டர். இந்த இன்டர்நெட் அடிக்ஷன் அப்படின்றது வந்து அகெயின் பேண்டமிக்கில் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. ஏன்னா வந்து ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது ஸோ அந்த ஒர்க்கு கொஞ்சம் ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து வீட்டிலே இருக்கனால வந்து வேறு ஏதாவது ப்ரௌஸ் பண்ணுறது, இல்லை வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போடுறது, சோஷியல் மீடியாவில் கண்டினியூஸாக ஸ்டேட்டஸ் போட்டுகிட்டு இருக்கிறது, அதுக்கப்புறமேட்டு அடிக்கடி செல்ஃபி எடுத்து போடுறது, அது மாதிரி ஃபுட் பிக்சர்ஸ்லாம் வந்து எடுத்து போடுறது, இது மாதிரி ஃபோட்டோ அது மாதிரி செல்ஃபி அதிகமாக எடுத்து போடுறதே வந்து ஒரு விதமான அடிக்ஷன் அது மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியுமா டாக்டர்? இந்த மாதிரி இன்டர்நெட் அடிக்ஷன்லேருந்து வெளியில் வர்றது எப்படி, அது ஏன் வந்து இன்டர்நெட் அடிக்ஷனுக்குள்ளார போகிறாங்க? It is a problem. It's called internet addiction disorder. Okay. இந்த போர்டம்னால வருது. மீன் வேறு எதுவும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. பிகாஸ் மோஸ்ட் லைக்லி பியர் குரூப் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, வெளியில் போக முடியாது, 12 மணி நேரம் ஆன்லைன் கிளாஸஸ், டிஃபிகல்ட் ஹோம் ஒர்க் டு ஃபினிஷ். திஸ் இஸ் வேர் த ஃபேமிலி ஷுட் ஸ்டெப் இன். ஆரம்ப கட்டத்திலே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஃபேமிலி ஷுட் ஸ்டெப் இன். சோஷியல் கனெக்டட்னஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஃபேமிலியாக என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் சேர்ந்து பண்ண முடியுமோ சேர்ந்து பண்ணணும். ஓகே. ஸோ வந்து அதே தான் லைக் வந்து அவங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும், நிறையா டைம் வந்து மற்றவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ ஓகே டாக்டர், இன்னொரு விஷயம் டாக்டர், இப்போ வந்து இந்த டிப்ரெஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டபுவாக இருக்குது டாக்டர். அது வந்து வெளியிலையும் பெருசாக வந்து யாரும் வந்து எனக்கு டிப்ரெஷனாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்ல முடியாது, சொல்ல மாட்டாங்க. சில பேர் வந்து வெளியில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாலும் எல்லாரும் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. சப்போஸ் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து டிப்ரெஷனில் இருக்காங்க, அவங்க வந்து சரியில்லை அப்படின்றத என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் டாக்டர்? ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் இன் பிஹேவியர். நல்ல கலகலன்னு சிரிச்சுன்னு இருக்கிற ஒருத்தங்க கொஞ்சம் டல்லாக ஆரம்பிப்பாங்க. அவங்க பிஹேவியரில் ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நல்லா சாப்பிட்டு இருந்தவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பாடு குறைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. இது வரைக்கும் எனக்கு வெண்டைக்காய் பொரியல் பிடிக்கும்னு சொல்கிறவங்க they'll say எனக்கு வெண்டைக்காய் வேண்டாம், give me brinjal. சரியா? கொஞ்சம் தூக்கம் கம்மியாகும். சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கோவப்பட ஆரம்பிப்பாங்க. தன்னை நெக்லெக்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. earliest signs of depression. நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி எவ்வளோ சீக்கிரம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நல்லது. வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் டிப்ரெஷனை ஹிடன் பேண்டமிக்னு சொல்லியிருக்கு. அது உண்மை. டிப்ரெஷனுக்கு இன்னும் நிறைய ஸ்டிக்மா இருக்கு, தேவை இல்லை. டிப்ரெஷன் இஸ் அ மெடிக்கல் ப்ராப்ளம். பிரெயின் அண்ட் மைண்டும் மற்ற ஆர்கன்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது எல்லாமே ஒன்று தான். பிரெயின் அண்ட் மைண்ட் இஸ் அன் ஆர்கன் இன் த பாடி லைக் எனி அதர். சரியா? பிரெயின் அண்ட் மைண்ட் அஃபெக்ட் ஆனால் we say depression. Heart affect ஆனால் we say hypertension. Pancreas affect ஆனால் we call it diabetes. ஸோ வித்தியாசமே இல்லை. ஒரு மெடிக்கல் ப்ராப்ளத்துக்கு மெடிக்கல் காஸ் இருக்குது, மெடிக்கல் சொல்யூஷன் இருக்குது. இது நல்லா புரிஞ்சுண்டு எவ்வளோ சீக்கிரம் எவ்வளோ ஏர்லியாக நம்மளால் டிடெக்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வர முடியும். ஓகே. ஸோ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர், இப்போ வந்து நம்ம உடம்புல வேறு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை, ஒரு தலைவலியோ இல்லை வந்து கை வலி, கால் வலி, இல்லை வயிறு வலி, இது மாதிரி ஃபிசிக்கலாக வந்து ஒரு வலி ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்து டக்குன்னு டாக்டர்கிட்ட போயிடுவாங்க. பட் இது மாதிரி வந்து மனவலி அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த டிப்ரெஷன், கொஞ்சம் இந்த ஆன்சைட்டி, இது மாதிரி மனது ரிலேட் பண்ண ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்து அவங்களுக்கே தெரியாது நான் இந்த பிரச்சனையில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி வந்து லைக் மேக்ஸிமம் பீப்புள் they don't go to the doctor. லைக் இது மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு டாக்டரை போய் பார்க்கணும் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கே வந்து ஒரு விஷயம் வந்து இருக்காது. ஆனால் அவங்க வந்து நம்ம மனசால் ஏதோ ஒரு உடஞ்சிட்டோம், லைக் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கும் அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா லைக் வந்து என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் டாக்டர் வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணுவோம்? லைக் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களோட கேம்ஸ் விளையாடுறது, அது வந்து ஃபேமிலியாக இருக்கிறவங்களுக்கு. இப்போ வந்து ஒரு பேச்சுலரே வந்து தனியாக இருக்கும்போது இது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து ஒரு செல்ஃப் டயக்னைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் ஃபாலோ பண்ணணும், என்ன மாதிரி விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ இந்த ஃபுட்டில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாமா, இல்லை எக்ஸசைஸ் அது மாதிரி பண்ணலாமா, இல்லை யோகாசனா, லைக் இந்த மாதிரி என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஃபாலோ பண்ணால் அவங்க வந்து அகெயின் வந்து ஒரு காம் டவுன் பண்ணிக்க முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். இந்த ஒரு ப்ராப்ளம்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். ப்ராப்ளம்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு ஹெல்ப் கேட்கணும். ஹெல்ப் கேட்ட பிறகு
the mental health professional can decide on whether மருந்து தேவையா இல்லைன்னா மருந்தோட கவுன்சிலிங் தேவையாங்கிறதும் பார்க்கணும். ரெகுலர் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் கண்டினியூஸாக பண்ணினாலும் பரவாயில்ல, விட்டு விட்டு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, வித் அடிக்வெட் சன்லைட் எக்ஸ்போஜர், வெயில் படணும். வைட்டமின் டி, முதல்ல ட்ரேஸ் எலிமெண்ட் டெஃபிஷியன்சிஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ட்ரீட்டபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன் anxiety இருக்கான்னு பார்க்கணும். லோ ஹீமோக்ளோபின், chronic infections, thyroid problems, trace element deficiencies like B12, folic acid, D3, இதெல்லாம் deficiencies இருக்கான்னு பார்க்கணும். யோகா will help definitely. இந்த deficiencies இருந்தால் கண்டுபிடிச்சிட்டு கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். யோகா கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும் அண்டர் கைடன்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரெயின் டீச்சர். இப்போது ஆங்ஸைட்டி இருக்கும்போது மெடிடேட் பண்ண முடியாது. ஸோ கொஞ்சம் டிப்ரெஷன் பெட்டரான பிறகு மெடிடேட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் ஆக்டிவ் மெடிடேஷன் வேண்டாம். ஃபேமிலி டைம், வீட்டில் எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு எல்லாரும் சேர்ந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ண முடியுமோ அது பண்ண முயற்சி பண்ணணும். ஆஸ் அ பேச்சுலர் யாருமே இல்லை, அவங்க ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா, ஒரு ஹாபி, ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியுமா, இல்லை ஏற்கனவே முன்னாடி இருந்து கொஞ்ச நாளில் விட்டு போன ஹாபீஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் மறுபடியும் ரீஆக்டிவேட் பண்ணிக்க முடியுமா, அது முக்கியம். ஓகே டாக்டர், லைக் வந்து இப்போது இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்து கோவிட் அஃபெக்ட் பண்ணி லைக் வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்களை தவிர்த்து லைக் வேறு என்னென்ன மாதிரி கேசஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு மேஜராக வருது டாக்டர்? அதை வச்சு இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் வருது, ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் பழக்கப்படுத்திக்கோங்க, லைக் இது மாதிரி இருந்தீங்கன்னா உங்களோட வாழ்க்கை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன மாதிரி கிளாரிஃபிகேஷன்ஸோ இல்லை என்ன மாதிரி ஒரு இன்புட்ஸ் வந்து நீங்கள் மக்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறீங்க? சரி, நான் இது ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸில் சம்மரைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட், இன்ஃபோடெமிக் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே கொரோனா பற்றி மற்ற விவரங்களையோ தயவு செஞ்சு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏதாவது நீட் இருந்திருந்தால் நான் சொன்ன மாதிரி ICMR, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் பாடிஸ் இவளை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமோ கிளியராக சொல்லிடுவா. மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது வேணும்னா யுவர் டாக்டர் இஸ் அ பெஸ்ட் பர்சன் டு கைட் யூ ப்ராப்பர்லி. 2, ரெகுலர் ரூட்டீன் ஒன்று வேணும். ரூட்டீன் இல்லைன்னா ஒரு ப்ராப்பர் ரூட்டீன் க்ரியேட் பண்ணுங்கள், தப்பு இல்லை. 3, இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் டு என்ஷூர் அ gadget free time for at least 1 hour at home. செல்ஃபோன் கிட்டக்கு போகக்கூடாது. அந்த டைமில் ஒருத்தர் பேசிக்க கற்றுக்கணும், ஹாபீஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ண கற்றுக்கணும். ரெகுலர் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் வேணும். நேரில் பேச முடியலையா அட்லீஸ்ட் வீடியோ கால்லையாவது கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். சோஷியல் கனெக்டட்னஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். 5th, லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், நீங்கள் தனியாக இல்லை, நீங்கள் ஒரு தனி மனுஷனாக கஷ்டப்படலை, இந்த உலகமே கஷ்டப்பட்டுருக்கு. இப்போ 1.5 வருஷத்துக்கு பிறகு வேக்சின்ங்கிறது ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வந்திருக்கு. we have to be proud of that. and eligibility இருந்தால் anybody over the age of 18 today is eligible to get vaccinated. please get vaccinated. என்ன வேக்சின் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, all are protective and effective against the virus. please get yourself vaccinated. vaccinate பண்ணின பிறகு 2 டோஸ் முடிஞ்சது, you're 2 weeks out of your second dose, antibodies are generally formed. don't let go of any precaution. please wear a mask at all times. வீட்டில் தனியாக இருந்தால் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க, வீட்டில் இருந்தால் வெளியில் போனால் மாஸ்க் போட்டுக்கணும். ஹேண்ட் வாஷிங் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணிக்கணும். சானிடைஸ் யுவர் டேபிள், சானிடைஸ் யுவர் ஒர்க் ஸ்பேஸ் அண்ட் என்ஷூர் தட் நாட் ஓன்லி ஆர் யூ சேஃப் பட் உங்கள் ஃபேமிலியில், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஒர்க் ஸ்பேஸில் எல்லோரும் சேஃபாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறது எல்லாரோட கடமை. இது கவர்மெண்ட்டோட பொறுப்புன்னு மட்டும் இல்லை,
ஒரு தனி மனிதனோட பொறுப்புன்னு மட்டும் கிடையாது. இது ஆஸ் அ சொசைட்டி நம்ம டுகெதர் we will be able to win this battle. இப்போ வந்து அதான் லைக் வந்து வயதானவர்கள், நம்ம வந்து இளைஞர்களை பற்றி பேசணும், குழந்தைங்களை பற்றி பேசணும். இப்போ வயதானவர்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் தனியாக இருக்காங்க. அவங்க வந்து அவங்க பசங்கள் கூட இல்லாமல் வந்து தனியாக இருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ இந்த கம்யூனிகேஷனும் வந்து பெருசாக பண்ண முடியாதனால, ஃபிசிக்கலாக வந்து போக முடியல, அவங்களும் இங்கே வர முடியல அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் இருக்கும்போது அவங்க வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு மனநிலையில் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து என்ன மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணால் நல்லது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுங்கள் டாக்டர். வயதானவங்களுக்கு பயம் இருக்கும், எனக்கு எங்கே வந்துருமோ, எனக்கு ஃபேமிலி இல்லாமல் என்னை யார் பார்த்துக்க போகிறா, ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணால் யார் பார்த்துக்க போகிறா, பில் யார் பே பண்ண போகிறா, நான் அட்மிட் ஆனால் என்னை வந்து நான் இறந்து போனால் என்னோட கடைசி ஜர்னி பண்ணுறதுக்கு என் பசங்க வருவாளா, ரைட்? தட்ஸ் சம்திங் தட் we have seen in our daily interviews with our elders. ஒரு எல்டர் கிட்ட பேசும்போது this is what comes up all the time. நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் சரி, நான் இறந்து போனால் என்னை வந்து என்னை கிரிமேட் பண்ணுறதுக்கோ பரி பண்ணுறதுக்கோ யாராவது வருவாளா, இல்லைன்னா நான் தனியாக போகிறேன்னா, ரைட்? இந்த லோன்லினஸ், பேண்டமிக் ஆஃப் லோன்லினஸ் வந்து இது நிறையவே இருக்குது. ஒரு சமுதாயம் வளரும் போது திஸ் இஸ் நேச்சுரல். டைம் இருக்காது, எவ்ரிபடி இஸ் ஒர்க்கிங் 10-12 hours. ஸோ உங்களுக்கு வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்காது எல்டர்ஸோட. என்ன பண்ணலாம்? முதல்ல லோன்லினஸ் குறைக்கணும். எப்படி லோன்லினஸ் குறைக்க போகிறீங்க? லோன்லினஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு எல்டரை தனியாக இருக்க விடாமல் அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அது பண்ணணும். இட் குட் பி கேரம், இட் குட் பி செஸ், இட் குட் பி மியூசிக். ஒரு கலெக்டிவாக பண்ண முடிஞ்சால் நல்லா இருக்கும். இந்த பேண்டமிக் டைமில் பண்ண முடியாது, ஏன்னா ஒரு எல்டர் அஃபெக்ட் ஆனால் எல்லாரையும் ஐசோலேட் பண்ணிடுவாங்க. பிகாஸ் த எல்டர்ஸ் கான் பி allowed to mingle freely during this time. சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணாலும் ரிஸ்க் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் ஹை. ஸோ நேரில் பேசிக்க முடியலைன்னாலும் வீடியோ கால்ஸ் ஏதாவது பண்ண முடியுமா, வீடியோ மூலியமாக பேசிக்க முடியுமா, தன்னந்தனியாக வீட்டில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம்ங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், எல்டருக்கு வந்து நியூட்ரிஷன், ஹைட்ரேஷன், ஸ்லீப், அப்பிடைட் இதெல்லாம் நார்மலாக இருக்கா, எல்டரை பார்த்துக்கிறதுக்கு ரெகுலர் மெடிக்கல் கேர் கிடைக்கிறதா. இப்போது எந்த அளவுக்கு மென்டல் ஹெல்த் முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் முக்கியம். கண்ட்ரோல் ஆஃப் non-communicable diseases is extremely important. Sugar, pressure, cholesterol, hypothyroidism, mobility issues, skin, nails இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஃபைனலாக ஒரு கொஸ்டின் டாக்டர். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டேக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 24 மணி நேரம் இருக்குது. அதில் வந்து 8 மணி நேரம் வந்து தூங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லப்படுது. ஸோ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு டே வந்து என்ன மாதிரி பிளான் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்கெடியூல் சொல்ல முடியுமா டாக்டர்? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமா, நீங்கள் வந்து ஒரு செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து டு த பேர் லைக் மினிமம் இது மாதிரி வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர். அது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டாக்டர். ஸ்லீப் இஸ் த குவீன் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். 8 மணி நேரம் தூக்கம் எக்காரணத்து கொண்டும் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் வேலையாக இருந்தாலும் அதை தடுக்கக்கூடாது. என்ன பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு 1 மணி நேரம் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் வேணும். இட் குட் பி வாக்கிங் ஆர் இட் குட் பி எனிதிங். இந்த டைமில் யோகா சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா யோகா நீங்கள் தனியாக பண்ணாலும் தட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி யோர் கால். குவாலிட்டி ஃபேமிலி டைம், உங்கள் குடும்பத்தினரோட நீங்கள் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண வேண்டியது 1 மணி நேரம் இன் அ டே. மத்தியானம் 1 மணி நேரம் தாராளமாக தூங்கிக்கலாம், தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே தூங்கினா நைட் தூக்கம் கெடும். அந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க. 1 hour of hobbies and leisure, 1 hour of non-purposive learning. Hobby and leisure
உங்கள் ஃப்ரீ டைமில் ஏதோ பண்ணுறீங்க, சீரியஸாக பண்ணல, ஏதோ பண்ணுறீங்க. நான் பர்பஸிவ் லேர்னிங்னு சொல்லும்போது யூ ஆர் லேர்னிங் சம்திங். இட் குட் பி gardening, it could be stitching, it could be reading, or it could be writing, but it is not related to your academic schedules or your work. 1 hour of purposive learning in addition to your work time. 1 hour of purposive learning. It has got to do something with your career or profession or education. It could be an extension of it, or it could be directly related to it. நம்ம இந்த காலத்தில் என்ன அவாய்ட் பண்ணுறோன்னா சோஷியல் கனெக்ட் அவாய்ட் பண்ணுறோம். 12 மணி நேரம் வேலை பார்க்குறோம், தூங்க தான் தோன்றுறதே ஒழிய இன்னொருத்தரை போய் மீட் பண்ணணும்னு தோண மாட்டேங்கிறது. 1 hour உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையோ உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடையோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும். when I said 1 hour of quality family time, I meant the 1 hour of time spent eating together, breakfast, lunch, dinner. I did not mean anything else. The 1 hour of social connectedness means இந்த 1 மணி நேரத்தில் என் ஃப்ரெண்டோட நான் வாக்கிங் போகிறேன், ஒய்ஃபோட வாக்கிங் போகிறேன், அப்பாவை கூட்டிண்டு கீழே ஒரு 1/2 hour கையை பிடிச்சுட்டு நடக்க வைக்கிறேன். எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மூவி பார்க்குறோம், எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பாட்டு கச்சேரி கேட்குறோம். நேரில் போக முடியலைன்னாலும் அட்லீஸ்ட் ஆன்லைன் கான்சர்ட்ஸாவது கேட்குறோம். இல்லைன்னா ஒருத்தர் பாடும்போதோ ஒருத்தர் ஒரு வேலையை பண்ணும்போதோ அதை என்கரேஜ் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஸ்பெண்ட் யோர் டே. எக்காரணத்து கொண்டும் நீங்கள் உங்கள் தூக்கத்தை கெடுத்துக்க கூடாது. ஸ்லீப் இஸ் த குவீன் ஆஃப் all biological functions. தேங்க்யூ டாக்டர். அதாவது ரொம்ப கிளியராக நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி சொன்னீங்க டாக்டர். டே எப்படி பிளான் பண்ணோம், ஸோ இது மாதிரி சூசைடல் தாட்ஸ்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒருவர் என்ன பண்ணணும், எந்த மாதிரி டிப்ரெஷன் இருக்கவங்களுக்கு இந்த ஃபேமிலி ஒன்று சேர்ந்து எப்படி பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் உங்களோட பதில்களும் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டாக்டர், பார்க்குற நேயர்களுக்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம் டாக்டர். நன்றி. நன்றி சார். தேங்க்யூ.